کہ کسی وقت بھی یہ مجھے کسی چیز پہ بھی جیل میں ڈال دیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ جیل میں جانے سے پہلے جن چیزوں پہ یہ مجھے جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی لے آؤں، کیونکہ میں اگر جیل میں چلا گیا تو انہوں نے میڈیا تو پورا کنٹرول کر لیا. جو بڑے بڑے لوگ تھے جو میڈیا کی آزادی کے جہادی بنے ہوئے تھے وہ آج چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے ایک سرکاری میڈیا بن چکے ہیں ساری پرائیویٹ چینلز. تو مجھے کسی نے سنا نہیں ہے. ایک دفعہ میں اندر چلا گیا جیل میں، تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی چیزیں رکھتا ہوں جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور بڑی تیزی سے کوشش ہو رہی ہیں کہ یہ جیل میں چلا جائے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آنے سے پہلے. تو میں سب سے پہلے سائفر کا ذرا میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جتنی سائفر کے اوپر بات ہوگی، یہ جتنے بھی پاور میں بیٹھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم کے لیڈرز اور جو پرانے آرمی کے چیف جنرل باجوہ، یہ جتنی بھی سائفر کے اوپر تحقیقات ہوں گی ان کے اوپر انگلیاں آئیں گی. مظلوم تو میں تھا اور میری گورنمنٹ تھی. ہماری گورنمنٹ گئی، جیسی سائفر آیا اس کے اندر بار بار میں بتا رہا ہوں کہ ایک امریکی آفیشل ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے، اسد مجید کو، واشنگٹن میں، کہ عمران خان کو تم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہٹانا ہے، اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی. اور ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئی تھی، یہ غالباً 6 مارچ تھا. اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتی ہے، ٹیبل ہو جاتی ہے اسمبلی میں، اور اس کے بعد پھر جو سارا وہ کہتے ہیں نا ریسٹ از ہسٹری، آہستہ آہستہ کیا بڑی جلدی ہمارے لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، بیک بینچرز بھی کہتے ہیں ہم چھوڑ رہے ہیں، ہمارے جو اتحادی وہ بھی چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ سائفر کس کے لیے پیغام تھا؟ وہ پیغام اسی کے پاس تھا نا جس کے پاس پاور تھی، جس کے پاس ایجنسیز تھیں، جو ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر لے جا سکتا تھا دوسری طرف اور گورنمنٹ کرا سکتا تھا. وہ جنرل باجوہ تھا. تو میں نے بڑی کوشش کی تب بھی کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں. میں نے پہلے ایک کمیٹی بھی بنائی جس پہ جنرل طارق کو ہم نے اس کا ہیڈ بنایا، لیکن یہاں اتنی طاقت ہے ایک آدمی کے پاس کہ وہ جنرل طارق جیسے آدمی نے بھی کہا کہ نہیں جی میں یہ اس کمیٹی کا ہیڈ نہیں بن سکتا. پوری کوشش کی گئی سپر کنگ نے کہ کسی نہ کسی طرح دب جائے بس سائفر کی، اس کے اوپر بات ہی نہ ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار سائفر کو لے کے آتے ہیں تو وہ انگلیاں تو ادھر ہی جانی ہے سپر کنگ کی طرف، اور اس نے ہر بار استعمال کیا. ہمارا جب سپریم کورٹ میں کیس چلا ہوا تھا، جب قاسم سوری نے اڈجرن کی اسمبلی اور یہ کہا کہ سائفر میں واضح ہے کہ مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور میں اس لیے اڈجرن کر رہا ہوں کہ پہلے اس کے اوپر تحقیقات ہو، انکوائری ہو کہ کیا یہ سائفر اس کے پیچھے کیا تھا. انکوائری میں تو پتہ چلنا تھا کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اس نے جب وہ لہرایا اور اس نے اڈجرن کی تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس. تو سپریم کورٹ میں جو ہمارا وکیل تھا اٹارنی جنرل، ہم حیران ہو گئے، انہوں نے سائفر پہ بات ہی نہیں کی. اصل ایشو تو سائفر تھا، باقی ساری باتیں کر دی، سائفر پہ بات نہیں ہوئی. آپ سمجھ جائیں کہ پریشر کدھر سے تھا. پریشر تو سپر کنگ کے پاس اتنے زیادہ ہتھیار ہے پریشرز ڈالنے کے لیے. تو وہ جو کیس ہمارا تھا وہ کیس ہی نہیں لڑا گیا. نعیم بخاری جو اسد قیصر کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے تو میرا کیس ہی ختم کر دیا کیونکہ انہوں نے سائفر کے اوپر بات کی. تو یہ جو اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی، وہ کوشش کر رہے تھے جن کو پتا تھا کہ تحقیقات سے ان کے اوپر انگلیاں آنی ہیں. میں کوشش کرتا رہا کہ اس کے اوپر انکوائری ہو. جس طرح میں نے کہا پارلیمنٹ نے کمیٹی بنائی، اس کو انہوں نے جنرل طارق کو بھی بھگا دیا. پھر چیف جسٹس صاحب کو میں نے لیٹر لکھا، سائفر بھیجا کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، نہیں ہوئی. تو اب یہ جو انکوائری کرنا چاہتے ہیں ایف آئی اے، میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، مجھے بلا تو لیا آپ نے انکوائری کے لیے، لیکن مجھے یہی نہیں پتا کہ میرے سے کس چیز کی انکوائری کرنی چاہتے ہیں آپ، تاکہ میں تیاری کر کے آؤں. لیکن میں ایف آئی اے کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پے گریڈ سے زیادہ اوپر بات ہے. آپ کے رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے جو آپ کے اوپر ہے، وہ تو کہہ بیٹھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے. وہ ابھی کوئی
इंक्वायरी का मुझे भी नहीं पता, अभी तो हमें 164 का बयान भी हमारे सामने नहीं आया, अभी तो न्यूज़ आइटम्स आ रही है ना कि जी आज़म खान ने ये कह दिया, हमारे सामने तो अभी कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने वकीलों से पूछा तो किसी के वकील को भी पता नहीं कि वो कौन सा बयान है आज़म खान का जो 164 पे आता है, ये तो न्यूज़ आइटम्स आ रही हैं। तो अभी से वो कहना शुरू हो गया है कि जी इसने जेल में जाना है जो FIA का हेड है, तो FIA की क्या हैसियत रह गई? तो उन्होंने, हमें तो पता उन्होंने क्या करना है, लेकिन कौम को पता होना चाहिए कि ये इतना बड़ा जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ, जो इन्होंने जो गवर्नमेंट गिराई हमारी, जो मैंने आपको बताया भी कि IMF की सिर्फ आप रिपोर्ट पढ़ लें कि उन्होंने बताया कि इन्होंने ये जो मनी लॉन्ड्रर्स थे और NRO वाले ये जो लीडर्स थे, इन्होंने आके पाकिस्तान से 14 महीने में किया क्या, और अवाम को कितनी तकलीफ हुई, कितनी तकलीफ से अवाम गुजर रही है, और मजीद और आगे तकलीफ आने वाली है। एक वो गवर्नमेंट जिसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, और वो सिर्फ और सिर्फ, आप जरूरत नहीं है आप IMF का ही पढ़ लेना, IMF तो हमारे नीचे नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें जो कि इन्होंने शाया किया, तो वो तो अब वाज़ेह है कि एक हुकूमत जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, जो लोगों के हालात बेहतर कर रही थी, रोजगार बढ़ता जा रहा था, फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल के वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, यानी दूर से वो टेक्सटाइल वाले हमें कहते थे कि हम स्कूल खोलना चाहते हैं, हमारे पास वर्कर्स कम हो गए, जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल्स की। तो उधर से वो गिरते गिरते आज यहाँ पहुँच गए हैं कि स्क्रैप में बेची जा रही है मशीनरी अब, और ये जो अब मजीद और महंगाई आ रही है, सर पूछे तो सही कहा कि जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पूछे लोगों के साथ गुजारा होता कैसे है, कौन जिम्मेदार है इसका? ये साइफर के ऊपर जब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी साजिश हुई है। तो मैं तो चाहता हूँ कि एक सही माने में इसके ऊपर इंक्वायरी हो, मैं तो तब भी कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तो होने नहीं दी, तो अल्लाह करे कि इसमें से ही कुछ चीज़ निकलाए, लेकिन ये FIA नहीं कर सकती क्योंकि वो तो कंट्रोल्ड है उन्हीं लोगों से जो उन्होंने फ़ायदा उठाया ये साजिश से। दूसरी चीज़ है, अब दो और मेरे ऊपर नैब के केसेस हैं, एक है अल-कादर। अब अल-कादर के ऊपर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो केस ये है कि इमरान खान ने मलिक रियाज को फ़ायदा दिलवाया क्योंकि उसने उससे पहले अल-कादर यूनिवर्सिटी बनाई थी, और अल-कादर यूनिवर्सिटी क्या है? चैरिटी की यूनिवर्सिटी। चैरिटी का मतलब ये कि सीरत नबी के ऊपर जो हमारा जो आइडिया है कि लोग लीडर्स निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर चल के, जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे, उसके ऊपर एक बेस किया कि कोशिश की कि इस मुल्क के अंदर समझ तो आए, और फिर सूफीज़म, इतने ज़्यादा लोग बड़े बड़े हमारे सूफ़ी जो लीडर्स थे, लीडर्स मैं कहूँगा, उनके बहुत बड़े लोग आज भी उर्स पे लाखों लोग आते हैं, उनके कलाम का पता तो चले, लोग आके चले जाते हैं, ये तो पता चले कि वो पैगाम क्या देने आए थे। तो एक तो ये, और फिर दूसरी टेक्नोलॉजी। सो ये मकसद था, और सारे आज अल-कादर में मुफ्त पढ़ रहे हैं, सारे गरीब घरानों के हैं, और वो यूनिवर्सिटी चल रही है, और वो पैसा जो है वो वहाँ लगा हुआ है। इसमें इमरान खान का क्या ज़ाती फ़ायदा है? इसमें मुझे ये समझा दें कि मुझे किधर से फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है। यानी अगर पूछना है फाइनेंशियल बेनिफिट, तो देखें कि मलिक रियाज ने बिलावल हाउस बनाया यहाँ लाहौर के अंदर, ज़रा देखें कितने अरबों रुपए का बना है। वो देख लें कि जो लंदन के अंदर जो मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड आया, जो आज सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो उसमें से 50 मिलियन पाउंड उन्होंने घर खरीदा है लंदन में हसन शरीफ से, नवाज शरीफ के बेटे से। ये पूछें कि 18 अरब रुपया, कम से कम 17-18 अरब रुपया है। 18 अरब रुपए का नवाज शरीफ के बेटे के पास पैसा किधर से आया घर खरीदने का? क्या इसलिए वो भाग गए थे बाहर? जब नैब ने उनको बुलाया और पूछा तो दोनों बेटे बाहर भाग गए कि जी हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। उसके अंदर वो पूछा किसी ने उनसे, और पैसा भी यहाँ पड़ा है। अगर वो कहते हैं गलत मत में आ गया वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, भैया आप पैसा पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आप उन्हें कहें कि वहाँ उधर ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि क्या ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का था या नहीं। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को और बरतानिया में साबित करना पड़ेगा। तो हमारे पास भी यही चॉइस थी, हमने पैसा मंगवा लिया, पैसा यहाँ पड़ा, तो चोरी किधर है इसमें? ये अल-कादर